किंचलिए प्रदेश प्रोग्राम 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਕਰਤਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੀਅਰ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਹੋਟਲ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੀ PTE OET ਤੇ ਟੋਫਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੇहद ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। But how are you feeling at ISC Overseas Education Services? It is greatly constituted with good teachers and provides the basic knowledge and also the advanced one related to IELTS. And the teachers are really good. The whole staff is really nice here. So they provide with good material. So the material is outstanding because I think related to IELTS, the material is the most thing that is important. So that's why they provide very good material. And as far as your personality development is concerned, your body language is concerned, before entering these camps and now, what transformation you think in yours? I think I've become more confident in terms of speaking. Earlier I was a bit shy, I would say, and I wasn't able to speak much, and also the fluency has increased definitely. And other than that, I've been more grateful and respectful towards all my teachers because they're so good to me. So that's pretty much it. And as far as your directors are concerned, madam is concerned, who is very laborious and always helping in each and every way. Ma'am is really nice, I would say. She has always been like a mentor and always been a mom to me. So she's very concerning about our things, and she also helps us to, get the most of this. What do you think? Under one roof, you will get your IELTS, you will get your student visa, and you will fly to the. Yeah, it is very convenient because I don't have to go to other places with like consultants and student visa, for that purpose. So it is done under one roof, and it is very convenient and it's easy for everyone to approach. What about IIC Overseas Education Services, where you are reading? Staff is very cooperative and the best material we should learn here. And as far as your body language is concerned, before entering these camps and now, what change you feel in yourself? I have changed a lot because I have learned the English language and my body language has also changed, and according to me my personality has developed by learning the new language. ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹਿੱਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 3 ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਵੀ ਲਊਂਗਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡਸ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਈ ਕਰੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਲਊਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ISC ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ PTE ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਵੈਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋ ਲਈ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਮੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਕੱਲੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕੰਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਲਈ, ਉਸ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ PTE ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੋਇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪੀਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪੀਟੀ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮਾਤ ਖਾ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੀਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਡਮ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ IISc ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 22 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਇਲਸ ਦੀ, ਪੀਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ 9 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਰ ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ 22 ਇਅਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਆਫ ਜਰਨੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਫॉर 22 ਇਅਰਸ। ਮੈਡਮ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਚੇਂਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਕੇਅਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਕੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਅਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ 2 to 3 ਮੰਥਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲਾਈਕ CBSE ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵਿਦਿਨ 15-20 ਡੇਜ਼ ਆਪਣਾ 8 ਬੈਂਡ 8.5 ਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲੈਟਸ, ਪੀਟੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਲਡ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ PR ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਾਂ PT ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਆਇਲਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਿਰ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਪੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਡਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ IISc ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਕੋਈ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਐਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪਿਊਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 2-4%, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਪਿਊਟਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਯਾਰ, ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਹੀ ਉਹ ਪਕੜਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਝਲਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਕੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਮਬੈਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ 2.5 ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਟਰ ਗਾਈਡ ਕਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਾਰਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦ ਮੋਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫॉर द फाइलिंग पर्पसेस ਜਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਨੇਕਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਆਫਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਸਟ ਕਮ ਐਂਡ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਮੈਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਾਨ ਇਨਟੇਕ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਪੋਰਿੰਗ ਇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਇਨਟੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਆਪਸ਼ਨਸ ਫॉर एवरी ਕੈਟੇਗਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 6 each for UG students, 6.5 not less than 6 for PG students. USA ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ we have TOEFL results. TOEFL ਸਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 110 out of 120 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। OET ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ US ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, UK ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, we have alumni over here ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ OET ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 6 each band requirement for UG ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਰ। How you are feeling at IISc? This is a very good institute as I'm getting a lot of information how to solve the tasks, and even more than that we are practicing everything twice or thrice a day. That means 3 times reading, 3 times listening, and moreover our teachers are giving special inputs individually to us over the readings and writings and speaking.
Also, it is helpful to improve the lacking areas. Like I was the one of the student who was lacking in reading and listening at the first, but now I'm confident as I'm having exam on 30th. So I'm confident enough to give my best at my exam. And as far as mock tests are concerned, they are taking accidental mock tests they are different from other institutes. Yes, even before I was taking coaching from from another institute, but when I switched to this institute, I noticed a complete change in myself. Like I was first worried about even I have a phobia from the reading, but now I'm clearly okay with the concepts and how to solve them, how to handle out them. Tackling the difficult situations. Even as you were asking about the mock tests, every Saturday we have usual mock tests, but despite of that we are also having some tests on the regular days, like on the Wednesday maybe for reading and on Thursday for writing. So different tasks are always on the way. Also the special observation by Monica Agnihotri ma'am is there. She's watching with a keen eye over every student, that where one is lacking, like in which module one is lacking, and giving a special attention after classes. Like usually we end up with the 4 o'clock, but she's giving extra classes like from 5 to 6, from 6 to 7 for the extra efforts.